श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। मारा वाला मित्रों, आजना सत्संग में आपणे जोईशुं गीता अध्याय 10 श्लोक 9 विषे, जेमां भगवान पोताना वाला भक्तोनी दैनिक क्रिया, दैनिक रहन सहन, दैनिक वार्तालाप विषय विस्तारथी वर्णन करशे। तो आवो आपणे सौ साथे मळीने श्रीमद् भगवद गीताना श्लोकोनुं प्रथम गान, पछी तेना अर्थनुं वाचन अने एना सत्संगनुं श्रवण करीए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गीता ग्रंथनी जय, सनातन धर्मनी जय। मारा वाला मित्रों, गीता ज्ञान गंगानी परिवारना गीता सत्संग में पधारेला सर्व भाविक भक्तों हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूं। सौने मारा जय श्री कृष्ण, जय माताजी, राधे राधे। मित्रों, अहीं आपणे श्रीमद् भगवद गीताजी भगवाननी दिव्य वाणी, भगवानना श्रमुखथी निकळेली वाणीनुं ज्ञान आपणे सौ साथे मळीने करशुं अने एना सत्संगनुं रसपान, जेमां ज्ञान भक्ति अने कर्मनो त्रिवेणी संगम जे आपણા जीवनने पण आत्मसात करे अने तेमां आचरेल मार्ग प्रमाणे, भगवाने उपदेशेला मार्ग प्रमाणे आपणे पण जीवन जीवी आपણા जीवनનું कल्याण करिए, एवी अभ्यर्थना साथे श्लोकનું गान करिए। तो मित्रों, मच्चिता मदगता प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यति च रमन्ति च। निरंतर मारामां मन परोवी राखनारा अने मारामां ज प्राणोने अर्पण करी राखनारा भक्तजनो मारी भक्तिनी चर्चा द्वारा परस्पर मारा प्रभावने ओळखावता तथा गुण अने प्रभाव सहित मारू ज कथन करता नित्य निरंतर संतोषी रहेशे अने मुझ वासुदेव मोज निरंतर रम्या करे छे। तो मित्रों, भगवान अहीं पोताना प्रिय भक्तों वर्णन करे छे, तेमने दैनिक क्रियाकलाप, दैनिक दिनचर्या। तो ये भक्तों शू करे छे, मारा भक्तों कई रीते संसार में रहे छे, मारा भक्तों कई रीते हळे छे, मळे छे अन्य व्यक्तिओ साथे। तो तेनी भगवान अहीं आ श्लोक में 6 वात छे के तेमांथी मच्चित्ता अने मदगता प्राण, आ बे वातो जाते करवानी छे। एटले भक्ते पोते स्वतंत्रता पूर्वक एवा बनी जाय छे अने बोधयंत अने कथयंत, आ बे वातो परस्पर मळवाथी थाय छे अने तथा तुष्टंती अने रमंती, आ बे वातो तेना फळ स्वरूपे थाय छे। तो मित्रों, अहीं 3 वातोनी 6 वातो उपर आपणे ध्यान आपवानुं छे। 2 वातो भक्तोए जाते करवानी छे, मच्चित्ता अने मदगता प्राण। बीजी 2 वातो परस्पर मळवाथी, एटले के बीजा व्यक्तिओ साथे मळे त्यारे करे छे, एने बोधयंत अने कथयंत कहे छे। अने तीजी तुष्यंती अने रमंती, आ 2 वातो, आ 4 वातोना फळ स्वरूप जे भक्तना जीवन में उजागर थाय छे ते विषे भगवान बात करे छे। तो मित्रों, विस्तारथी तेनुं वर्णन श्रद्धा भक्ति सहित सांभळीए, श्रवण करीए। तो भगवान थी ज बधा उत्पन्न थाय छे अने भगवान थी ज बधी चेष्टाओ थई रही छे, अर्थात बधाना मूळमां परमात्मा छे। आ वात जेमने दृढ़ताथी अने निसंदेहपूर्वक रुचि थई गई छे, एटले के दृढ़ थई गई छे, આપણે નથી કહેતા કે ભાવી ગઈ છે, તો તેમને માટે કંઈ પણ કરવાનું, જાણવાનું કે મેળવવાનું કશું જ બાકી રહેતું નથી। બસ એમનું એક જ કામ રહેશે કે સર્વ પ્રકારે ભગવાન મોજ લાગ્યા રહેવાનું। અને આ જ વાત આ શ્લોકમાં ભગવાન બતાવે છે। મચ્ચિતા એટલે કે મારામાં ચિત્તવાળા। એક વસ્તુ હોય છે ભગવાનમાં જોડાવાનું અને એક હોય છે ચિત્તને ભગવાનમાં જોડાવવાનું। આ મિત્રો 2 વાત અલગ અલગ છે। એક ભગવાનમાં જોડાવવાનું અને એક ચિત્તને ભગવાનમાં જોડવાનું। તો જો હું ભગવાનનો છું એવો દૃઢતાપૂર્વક નિશ્ચય થઈ જાય અને પોતે ભગવાનમાં લાગી જાય તો આને ભગવાનમાં જોડવાનું કહેશે। તો ચિત્ત, બુદ્ધિ વગેરે બધા આપ મેળે लागी जाए छे। आ एक ज कार्य करवाथी के हूँ भगवाननो छुं ने भगवान मारा छे, आटलुं तमे दृढ़तापूर्वक मानी लो तो तमारुं चित्त पण भगवान में जोड़ाई जाए अने तमे पण भगवान में जोड़ाई जाओ। कारण के
કરતા એટલે કે પોતે કરતા લાગવાના કારણે જ મન બુદ્ધિ અલગ અલગ રહેશે. પરંતુ કરતા જો ભગવાનનામય ભળી જાય તો તેઓ પણ ભગવાનનામય લાગી જશે. કારણ કે કારણ જોડાતા કરતા અલગ રહી શકે છે, પરંતુ કરતા ના જોડાવાથી કારણ અલગ રહી શકતું નથી. દાખલા તરીકે મિત્રો એક જોવા જઈએ તો કરતા અને કારણ, હું અને મારું કાર્ય, તો કાર્ય મારું અલગ હોઈ શકે, પરંતુ હું જ જોડાઈ જાઉં તો મારું કાર્ય પણ આપોઆપ એના સાથે જોડાઈ જાય છે, આવું ભગવાનનું કહેવું છે. જેમ કે મનુષ્ય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે સાચા હૃદયથી જો સાધક બની જાય અને સાધનામાં તેનું મન આપોઆપ લાગે તો તેનું મન સાધના સિવાય અન્ય કોઈ પણ કાર્યમાં લાગતું નથી. અને જે પણ કાર્યમાં લાગે છે તે કાર્ય ભગવાનનું જ હોય છે, કારણ કે સ્વયં કર્તાની વિરુદ્ધ મન બુદ્ધિ ચાલતા નથી. પરંતુ જો પોતે ભગવાનમાં નથી લાગતો તો ભગવાનનો કહેવાનો આશય શું છે કે ભગવાનમાં લાગવા, હું સંસારી છું, હું ગૃહસ્થ છું, હું શેઠ છું, હું સાવકાર છું, હું સજ્જન છું, હું દુર્જન છું, આ કરતા બની રહેશે ત્યાં સુધી મિત્રો ભગવાનમાં મન નહીં લાગે. હા, વારંવાર થોડું લાગશે ને પાછું ઉઠી જશે. આ જ દરેક મિત્રોનો પ્રોબ્લેમ છે, દરેક સાધકનો, દરેક ભક્તનો આ જ પ્રોબ્લેમ છે કે મન લાગતું નથી, અને લાગે છે તો થોડું લાગે છે ને પાછું સંસારમાં ભાગી જાય છે. તો મિત્રો જ્યાં સુધી કરતા અને કાર્ય અલગ અલગ રહેશે ત્યાં સુધી આ કથા ચાલુ જ રહેવાની. તો આ કથા કાયમ માટે મિટાવવી હોય, કાયમ માટે દૂર કરવી હોય તો ભગવાન એક જ ઉપાય બતાવે છે કે કરતાને તમે ભગવાનની સાથે જોડો. તો કરતા જોડાશે તો કારણ આપોઆપ જોડાઈ જશે. તો કરતા કોણ છે? જો સુધી કરતા અલગ અલગ અન્ય વધારે બનેલા રહેશે, દાખલા તરીકે પુત્ર, માતા, પિતા, ગૃહસ્થ, સંસારી, હિન્દુ, મુસ્લિમ, આ બધા કરતા છે. તો કરતા એટલે એમને જે મળેલી ઉપાધિઓ, જો સુધી ઉપાધિ છે ત્યાં સુધી મિત્રો તમારું કાર્ય 100% સંભવ છે જ નહીં. કોઈક ને કોઈક ગૂંચવણ આવવાની. પરંતુ જ્યારે ઉપાધિ લેશ તમે ચિંતન કરશો, ઉપાધિને રાખો, ના નથી, પણ ઉપાધિને સમજીને એનાથી અલગ રાખો કે હું પહેલાં આત્મા છું અને પછી પુરુષ છું, પછી સ્ત્રી છું, પછી માતા છું, પછી પિતા છું, પછી શેઠ છું, પછી સાવકાર છું. પહેલાં હું આત્મા છું. તો આત્મા સાથે જોડે, આત્માને ભગવાન સાથે જોડાતા જે ભગવાન આત્માનું કાર્ય છે અથવા શરીરનું કાર્ય છે એ આપોઆપ ભગવાનની સાથે જોડાઈ જશે. કારણ કે આત્મા પહેલાં છે અને શરીર પછી છે, અને શરીરના કારણે જ આ સંબંધો છે, આ ઉપાધિઓ છે. આ સાહુકાર ગણો, ગૃહસ્થ ગણો, સંન્યાસી ગણો, ત્યાગી ગણો, આ બધું જ્યાં સુધી હશે ત્યાં સુધી મિત્રો 100% મન લાગવું સંભવ છે જ નહીં. 100% મન તારે જ સંભવ લાગે અને કરતા અને કારણ એક થઈ જાય. તો ભગવાન અહીં એ જ કહેવા માગે છે કે સતત ભગવાનમાં નિરંતર લાગતું નથી. એનું તાત્પર્ય એ થયું કે પોતે સંસારી બનીને રહે છે અને ચિત્તને ભગવાનમાં જોડવા ઈચ્છે છે. તો ભગવાનમાં ચિત્ત જોડાવું અસંભવ છે. અને બીજી વાત કે ચિત્ત ત્યો જ લાગે છે જો મિત્રો પ્રેમ હોય, અને પ્રેમ ત્યો જ હોય જો આત્મીયતા હોય. અને આત્મીયતા કોને સાથે થાય? જ્યારે સામેનું પોતાનું લાગવા લાગે, પોતાની સાથે સંબંધ તમે 100% જોડો ત્યારે. તો ભગવાનની સાથે પોતાનો સંબંધ જોડવાથી હું કેવળ ભગવાનનો છું અને કેવળ ભગવાન મારા છે. શરીર અને સંસાર મારો નથી. મારા ઉપર પ્રભુનો પૂરો અધિકાર છે. એટલા માટે તેઓ મારા પ્રત્યે ગમે તેવો વર્તાવ કરે કે વિધાન કરે, પરંતુ મારો પ્રભુ ઉપર કોઈ જ અધિકાર નથી. આ દૃઢતાથી માની લેવું. અર્થાત તેઓ મારા છે તો હું પણ જેવું ઈચ્છું તેવું જ તે કરે એવો મારો કોઈ અધિકાર નથી. આ જ રીતે જે પોતે ભગવાનનો માની લેશે અને પોતાની જાતને ભગવાનને અર્પિત કરી દેશે તેનું ચિત્ત આપમેળે ભગવાનમાં લાગી જાય છે. એવા ભક્તોને અહીં મદચિત્તા કહેવામાં આવ્યું છે. તો મિત્રો એક બાજુ
આપણે સામાન્ય પણ સમજ્યા કે પ્રેમ કરનાર વ્યક્તિને પણ સમજ્યા કે જોયો હોય તો પ્રેમમાં પોતાનો કોઈ અધિકાર હોતો નથી. જે પોતાનો અધિકાર જતો કરે છે એ જ સાચો પ્રેમી છે. કે મારો પ્રેમાસ્પદ ખુશી રહે, આનંદિત રહે, સલામત રહે, મને એ મળે અથવા ન મળે, મારી હાજરી લેવાય કે ના લેવાય, કે મને એ ન ઈચ્છે પરંતુ મારો ભાવ એ જ હોવો જોઈએ, મારી કોઈ માગણી ના હોવી જોઈએ, મારો કોઈ અધિકાર ના હોવો જોઈએ, તો જ મિત્રો એ સાચો પ્રેમ છે. નહીં તો એ મોહ છે. એ રીતે જ ભગવાનને પણ ભગવાનના પ્યારા ભક્તો આ રીતે સાચો પ્રેમ કરે છે કે ભગવાનની મરજી, ભગવાનનો આદેશ, ભગવાનનું વિધાન જ સત્ય છે. મારો એમાં કોઈ મત ના હોવો જોઈએ, મારી કોઈ માગણી ના હોવી જોઈએ, મારી કોઈ ફરિયાદ ના હોવી જોઈએ. એ નચાડે તો મારે નાચવાનું છે, એ હસાવે તો મારે હસાવવાનું છે, એ રડાવે તો મારે રડવાનું છે. બસ મારી કોઈ અલગ માગણી ના હોવી જોઈએ. જ્યારે આ રીતે કરતા ભગવાનનો બની જાય તો કારણ આપોઆપ બની જાય. પછી એ સંસારી હોય, ત્યાગી હોય, ભક્ત હોય, વૈરાગી હોય કે સામાન્ય સ્ત્રી હોય, સામાન્ય પુરુષ હોય, બાળક હોય, તો પણ એ ભગવાનનો થઈ જાય છે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી ને આ જ આસાન રસ્તો છે. તો મિત્રો અહીં ચિત્તા પદની અંતર્ગત ચિત્ત અથવા મન લાગી જાય છે. મનોવૃત્તિ અને ચિત્તવૃત્તિ અલગ નથી. ગીતામાં ચિત્ત અને મનનો એક ભાવ કહ્યો છે અને અલગ અલગ પણ કહ્યા છે કે જેમ કે ભૂમિરોપી ખલો વાયુ ખમ્મનો બુદ્ધિ રેવ છે, અધ્યાય 7 શ્લોક 4. અને અહીં મનની અંતર્ગત ચિત્ત છે. મન સમ્યક મચ્ચિત. તો અહીં મન અને ચિત્તને અલગ અલગ છે, પરંતુ આ શ્લોકમાં આવેલા મચ્ચિતા પદ એ મન અને ચિત્ત બંનેને એક રાખે છે, બંનેને અલગ નહીં. હવે મદગતા પ્રણા, તો તેમના પ્રાણ મને અર્પણ કરે છે. તો મિત્રો પ્રાણમાં પણ બે મુખ્ય વાત આવે છે. એક જીવવું અને ચેષ્ટા. જે આપણે શ્વાસોશ્વાસ લઈએ છીએ તેને પ્રાણ કહીએ છીએ. પ્રાણના 10 વિભાગ છે, પ્રાણ, અપાન. તો એક ચેષ્ટા થાય અને બીજું જીવવું. તો પ્રાણના કારણે આપણે જીવી રહીએ છીએ અને પ્રાણના કારણે જ આપણું શરીર ચેષ્ટા કરે છે, કાર્ય કરે છે. તો મિત્રો જીવવું અને ચેષ્ટા, તો ભક્તોનું જીવવું પણ ભગવાન માટે છે અને શરીરની તમામ ચેષ્ટાઓ એટલે કે ક્રિયાઓ પણ ભગવાન માટે છે. શરીરની જેટલી પણ ક્રિયાઓ થાય છે તેમાં પ્રાણોનું મુખ્ય પ્રધાન હોય છે, કે પ્રાણો દ્વારા જ ક્રિયા થાય છે. આથી એ ભક્તનું યજ્ઞ અનુષ્ઠાન વગેરે, શાસ્ત્રીય એટલે કે ધ્યાન, ભજન, કીર્તન વગેરે, આજીવિકા સંબંધી સેવા, સામાજિક કાર્યો, જેટલી પણ ક્રિયાઓ થાય છે તે બધી ભગવાન માટે જ થાય છે. હા, ક્રિયાઓમાં ક્રિયાભેદ હોય પરંતુ ઉદ્દેશ ભેદ ભક્તના મનમાં હોતો નથી. તમામ ક્રિયાઓ એક ભગવાનને ઉદ્દેશીને થાય છે. એટલા માટે જ ભગવાને ભગવદ ગત પ્રાણ હોય છે ભક્તો. જેવી રીતે ગોપી ગીતમાં ભગવાનને કહ્યું છે કે અમે અમારા પ્રાણોને આપનામાં અર્પણ કરી દીધા છે. ત્વયી દૂતા સવ, શ્રીમદ ભાગવત 10મો સ્કંદ. એવી જ રીતે ભક્તો પણ પ્રાણ કેવળ ભગવાનમાં જ રહે છે. જેમની જેટલી ભગવાન સાથે આત્મીયતા છે એટલી એમને પોતાના પ્રાણો સાથે નથી હોતી. દરેક પ્રાણીમાં કોઈ પણ અવસ્થામાં મારો પ્રાણ ન છૂટે એટલે કે જીવવાની ઈચ્છા રહેતી હોય છે, જેને જીજીવિષા કહે છે, જીવવાની ઈચ્છા. તો આ પ્રાણોનો મોહ છે, આ પ્રાણોનો સ્નેહ છે, પરંતુ ભગવાનના ભક્તોને પ્રાણોમાં મોહ નથી હોતો. તેઓ તો અમે જીવતા રહીએ એવી ઈચ્છા નથી હોતી. સાથે સાથે ભક્તોને મરવાનો પણ ભય નથી હોતો. એમને ન જીવવાની દરકાર હોય છે, ન મરવાની દરકાર હોય છે. તેમનું તો કેવળ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનું જ લક્ષ્ય હોય છે કે આ જ જીવનમાં
ભગવાન પ્રાપ્ત થઈ જાય, કારણ કે તેઓ એ વાતને સારી રીતે જાણે છે કે મરવાથી પ્રાણોનો વિયોગ થાય છે, ભગવાનનો વિયોગ કદી નથી થતો, અને પ્રાણોની સાથે જોડાવાથી શરીરનો સાથ થાય છે, ભગવાનનો સાથ તો કાયમ હોય છે. તો પ્રાણોની સાથે અમારો સંબંધ નથી, પરંતુ ભગવાનની સાથે અમારો સ્વતઃ સિદ્ધ નિત્ય અને ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે. પ્રાણો એ પ્રકૃતિનું કાર્ય છે અને અમે ભગવાનના અંશ છે. મમ વંશે જીવલોકે જીવભૂતે સનાતન, ભગવાન સ્વયં કહે છે. તો આ રીતે મદગતા પ્રાણ થવા માટે સાધકે સૌથી પહેલાં ઉદ્દેશ ઊંચો રાખવો જોઈએ કે અમારે તો ભગવત પ્રાપ્તિ જ કરવી છે. આ સંસારનું કાર્ય તો થઈ જવાનું, કરતા રહેવાનું, પરંતુ મુખ્ય ઉદ્દેશ આ જ જન્મમાં અમારે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી છે. સંસારિક ચીજો પ્રાપ્ત થાય કે ન થાય, અમે સ્વસ્થ રહીએ કે બીમાર, અમારો આદર થાય કે અનાદર થાય, અમને સુખ મળે કે દુઃખ મળે, એની સાથે અમારે કોઈ જ મતલબ નથી. અમારો મતલબ કેવળ ભગવાન છે. એવો દૃઢ ઉદ્દેશ મિત્રો થઈ જાય ને તો સાધક ભગવદ ગત પ્રાણ થઈ જશે. બોધયંત પરસ્પરમ. તો એ ભક્તો આવો ભક્ત થઈ ગયા પછી એની પારાશીષી શું, એનું બધાની સાથે વર્તન કઈ રીતે થાય, એ કઈ રીતે જીવે. તો મિત્રો ભગવાન અહીં એ કહે છે કે બોધયંત પરસ્પર, તે ભક્તોને ભગવદ ભાવવાળા, ભગવદગત રુચિવાળા ભક્તો જો મળી જાય, ભક્તો સાથે ભક્ત મળી જાય તો પરસ્પર ભગવાનની વાત શરૂ થઈ જાય. પછી તેઓ એકબીજાને ભગવાનના તત્વ, રહસ્ય, ગુણ, પ્રભાવ વગેરેની ચર્ચા કરે. તો આ એક વિલક્ષણ સત્સંગ થઈ જાય. ભગવાનના ભક્તો એકાંતમાં જો રહેતા હોય તો ધ્યાન ભજન કરતા રહે, પૂજા જાપ કરતા રહે, હસતા રહે, ગાતા રહે, ખેલતા રહે, રડતા રહે, કોઈ પણ ભાવ એકાંતમાં ચાલુ રહે. પછી સાથે સાથે જો કોઈને પણ મળે તો જો ભક્તોની સાથે મળે તો પરસ્પર ભગવાનના ભજનની વાતો, ભગવાનના ગુણ કીર્તનની વાતો, ભગવાનના વિશે જ વાતો કરતા રહેશે. જો સંસારીના સાથે મળે તો સંસારને સાથે લઈને ભગવાન ચિંતન કરવાનું કહે છે. કે દાખલા તરીકે કોઈ માતાને મળે તો માતા સ્વરૂપમાં પણ ભગવાન છે, પોતાના બાળકના સ્વરૂપમાં પણ ભગવાન છે. તો બાળકનું લાલન પોષણ કરતાં કરતાં પણ તમે મળી જાય. કોઈ પરણિત સ્ત્રીને મળે તો પણ કહે કે પોતાના પતિમાં પરમેશ્વર માનવો જોઈએ અને પતિ સિવાય અન્ય કોઈના ચરણ સ્પર્શ ન કરવા જોઈએ. પતિના દ્વારા જ તારું ઉદ્ધાર થશે, એટલે તારે બીજી કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જો પુત્ર મળી જાય તો પુત્રને પણ કહે કે ભાઈ તારા માતા પિતા જ તારા માટે ભગવાન છે. જેવી રીતે ગણેશજી એ પોતાના માતા પિતાની સેવા કરી મહાન થઈ ગયા. તો આ રીતે દરેક વ્યક્તિને પોતાના ધર્મમાં, પોતાની માન્યતામાં રાખીને ભગવદ ભક્ત તરફ વાળે છે અને સાથે સાથે પોતે પણ વળે છે. તો અહીં ભગવાન કહે છે કે જ્યારે તેઓ પરસ્પર ભાવપૂર્વક વાતો કરે છે ત્યારે તેમના હૃદયમાં ભગવદ સંબંધી વિલક્ષણ વાતો આપમેળે આવવા લાગે છે. જેવી રીતે દીપકની નીચે અંધારું રહે છે, પરંતુ બે દીપક જ્યારે ભેગા થાય છે ત્યારે એકબીજાની સામે રાખી દો તો બંને દીપકોની નીચેથી અંધારું દૂર થઈ જાય છે. એટલા માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે પોચ પછી મિલકર હરિગુણ ગાઈઓ. એટલે કે જે પોતાનું અંધારું છે, જે પોતાને દેખાતું નથી, અમુક એવા દુર્ગુણો હોય છે, અમુક એવી પોતાની માન્યતાઓ હોય છે, અમુક એવી પોતાની ખામીઓ હોય છે જે પોતાને નથી દેખાતી. તો બે ચાર મિત્રો ભેગા થઈને જો આ હરિકથા, હરિ ચર્ચા, હરિ સત્સંગ, ગુણ પ્રભાવનું વર્ણન કરવામાં આવે તો એકબીજાની જે અધૂરપ દૂર થઈ જાય અને પૂર્ણતા આપોઆપ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. એવું ભગવાનનું કહેવું છે કે પરસ્પર ભક્ત સંબંધી વાતો નીકળે ત્યારે કોઈના મનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભગવત સંબંધી વિલક્ષણ ભાવ પેદા થાય તો તે તેને પ્રગટ કરી દેશે, તથા બીજા પ્રકારનો ભાવ પેદા થઈ જાય છે તે પણ પ્રગટ કરી દેશે. આ રીતે આદાન પ્રદાન કરવાથી બીજાના મનમાં બીજો અદ્ભુત ભાવ પ્રગટ થવા રહે છે, પરંતુ એકાંતમાં ભગવાનનું ચિંતન કરવાથી આટલા બધા ભાવો પ્રગટ થતા નથી. અને જો પ્રગટ થઈ જાય
તો માત્ર પોતાની જ પાસે રહે છે, તેનું આદાન પ્રદાન થતું નથી, એટલે બીજાને પણ આનો વિશેષ લાભ નથી મળતો. આટલા માટે વિશેષ ભગવત મેળાવડા, ભગવતી ભજન, સત્સંગ આ રીતે સમાજ પ્રણાલિક બનાવી છે. કથયંતમામ, તેમને કોઈ ભગવદ લીલા કથા સાંભળવાનો, ભગવત ભક્ત મળી જાય તો તેઓ ભગવાનની લીલા કથા કહેવાનું શરૂ કરી દેશે. જેવી રીતે સનકાદિક વગેરે 4 મુનિઓ ભગવાનની કથા કહે છે અને સાંભળે છે, તેમાંથી 4માંથી એક વક્તા બની જાય છે અને 3 શ્રોતા બની જાય છે. જો કોઈ ભગવાન પ્રેમી ભક્ત મળી જાય તો ભગવાનની કથા, ગુણ, પ્રભાવ, રહસ્ય સંભળાવે છે અને વળી કોઈ એ અમને કહેનાર મળી જાય તો જાતે સાંભળવા લાગે છે. પરંતુ જ્યારે તેઓ કથા કહે છે ત્યારે તેમનામાં વક્તાનું અભિમાન નથી હોતું અને જ્યારે તે સાંભળે છે ત્યારે તેમને શ્રોતા બનવાનો સંકોચ નથી હોતો. આ એમની પારાશીસી હોય છે. નિત્યમ તુષ્ટતિ ચ. તો આ રીતે ભગવાનની કથા, લીલા, ગુણ, પ્રભાવ, રહસ્યમ અંદરો અંદર એકબીજાને જણાવતો અને એમનું કથન અને ચિંતન કરતા કરતા ભક્તો નિત્ય નિરંતર સંતુષ્ટ રહે છે. સંતુષ્ટમ સતતમ યોગી. તો તાત્પર્ય એ થયું કે સંસાર એમની તુષ્ટિનું કારણ નથી, એમનું તુષ્ટિનું કારણ ભગવાન જ છે. ભગવાન સિવાય બીજું કશું જ રહેતું નથી. કેવળ ભગવાન સિવાય કેવળ ભગવાનની ભગવાન જ રહે. રમંતી ચ, તેઓ ભગવાનમાં જ રમણ કરે છે, ભગવાનમાં જ પ્રેમ કરે છે. એ પ્રેમમાં, ભગવાનમાં અને તેમનામાં કોઈ જ ભેદ નથી રહેતો. તસ્મન્તજને ભેદભાવન. નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં આવે છે, ક્યારેક ભક્ત ભગવાનનો ભક્ત બની જાય છે તો ક્યારેક ભગવાન પોતાના ભક્તના પણ ભક્ત બની જાય છે. ओ भक्तों ने पीछे पीछे जाओ, जह जह भक्त सिधारे, ओदो मोहे संत सदा तिपारे. ભગવાન ખુદ કહે છે. તો આ રીતે ભગવાન અને ભક્તોમાં પરસ્પર પ્રેમની લીલા અનંતકાળ સુધી ચાલતી રહેશે અને પ્રેમ પ્રતિક્ષણ વધતો રહેશે. અને આ વર્ણનથી સાધકે એ વાત તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ કે તેમની દરેક ક્રિયા, ભાવ વગેરેનો પ્રવાહ કેવળ ભગવાન તરફ જ ચાલતો રહેશે. મિત્રો, આજના ભગવાનના દિવ્ય સંવાદમાં મજા આવી. શું આપ સમજ્યા, શું ન સમજાયું? આ શ્લોકના સંવાદ વિશે કોઈ પણ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ તો કૃપા કરી કોમેન્ટ જરૂર કરશો, સારું લાગશે. અને મિત્રોને નમ્ર વિનંતી કે આપ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સંપૂર્ણ દરેક શ્લોક ક્રમશઃ તેનું ગાન, અર્થનું વાંચન અને વિસ્તારથી ગુજરાતી ભાષામાં વિવેચન સાંભળવા માંગતા હોય તો આપણી ગીતા જ્ઞાન ચેનલના ગીતા પરિવારમાં જોડાઈ જશો, જેથી દરેક શ્લોક આપના સુધી જલ્દી પહોંચી જાય. તો ફરી મિત્રો શ્લોકને સંક્ષિપ્તમાં જોઈને છૂટા પડીએ કે અહીં ભગવાન 7મા શ્લોકમાં વર્ણન કરે અવિચળ ભક્તિ યોગનું વર્ણન કર્યું કે ભગવાન ના ભક્તોનું ચિત્ત એક ભગવાનને છોડીને ક્યાંય પણ જતું નથી. તેમની દ્રષ્ટિમાં જ્યારે એક ભગવાન સિવાય બીજું કશું જ છે નહીં તો પછી ચિત્ત ક્યાં જશે, કઈ રીતે જશે, શા માટે જશે? તો તે ભક્તો ભગવાન માટે જ જીવે છે. એમની દરેક ચેષ્ટા ભગવાન માટે જ થાય છે. જો કોઈ શ્રોતા મળી જાય તો તેઓ ભગવાનના ગુણ, પ્રભાવ વગેરેની વિલક્ષણ વાતોનો બોધ આપે છે, ભગવાનની કથા લીલાનું વર્ણન કરે છે. અને કોઈ વક્તા મળી જાય તો તેને પ્રેમપૂર્વક સાંભળે છે. ન વક્તા તૃપ્ત થાય છે, ન શ્રોતા તૃપ્ત થાય છે. તૃપ્તિ થતી જ નથી. આ કેવળ વિયોગ છે અને નિત્ય નવો રસ મળે છે. આને યોગ કહે છે. આ વિયોગ અને યોગને કારણે જ પ્રેમ પ્રતિક્ષણ વર્ધમાન એટલે કે વધે છે. નારદ ભક્તિ સૂત્રમાં આવ્યું છે કે કઠાવરોધંતી માચવા શુભી પરસ્પરમ લપમાના પવયંતી કુલાની પૃથ્વીંચ. આવા અનન્ય ભક્તો અષ્ટ સાત્વિક ભાવોમાં રહે છે. કંઠાવરોધ, રોમાંચ, સુસારતા, નેત્રોથી પરસ્પર સંભાવના એટલે પ્રશ્નોત્તરી વાર્તા, પોતાના કુળને અને પૃથ્વીને પણ તારે છે. તો મિત્રો શ્લોકને વિરામ આપીએ. આપે પોતાનો સમય ભગવદ્ કથા, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા માટે આપ્યો તે બદલ આપને ધન્યવાદ. આપે મને સાંભળ્યો. જે સારું હતું
એ ભગવાનનું હતું, શાસ્ત્રોનું હતું, મારા ગુરુદેવનું હતું. જે પણ ખામી રહી ગઈ હોય તો મારી અલ્પમતિ સમજી મને ક્ષમા કરશો. ફરી મળવાના વાયદા સાથે સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે.